நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. நான் கனிதா உதயகுமார். இன்னும் ஒரு குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்று டியூஸ்டே செப்டம்பர் 21st. இப்போது டாரண்டோ டைம் 9:02 PM. டாரண்டோ வெதர் 21 டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கின்றது. எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா கர்வ்ஸ். இப்போது எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் என்னவெல்லாம் இடம்பெறப் போகின்றது என்பதை பார்க்கலாம். முதலாவது டாப் தி ஹவர் செக்மெண்ட். இதில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஒன்டாரியோ சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் கிரண் மோர் எங்களுக்கு கோவிட் பற்றி அப்டேட் தருகின்றார். அதை பற்றி பார்க்க போகின்றோம். அதைத் தொடர்ந்து கனேடிய வளம். இதில் உங்களுக்கு எல்லோருக்குமே தெரிந்திருக்கும், நேற்று எலெக்ஷன் நடந்தது. ஸோ ஜஸ்டின் ட்ரூடோ, பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ மைனாரிட்டி கவர்மெண்டோட வின் பண்ணியிருக்கின்றார். ஸோ இவர் விக்டரி ஸ்பீச் எங்களுக்கு தருகின்றார். ஸோ இதையும் பார்க்க போகின்றோம். அதைத் தொடர்ந்து வழக்கம் போலவே கனேடிய செய்திகள், நாளை நிலவும் காலநிலை, நாணய மாற்று வீதம், இவையெல்லாம் தான் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் இன்று இடம்பெறப் போகின்றது. முதலாவது டாப் தி ஹவர் செக்மெண்ட். இதில் ஒன்டாரியோ சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் கிரண் மோர் எங்களுக்கு கோவிட் அப்டேட் தந்திருக்கின்றார். ஸோ ஒன்டாரியோவில் எத்தனை கேசஸ் இப்போது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இன்றைக்கு என்று பார்த்தோம் என்றால் 574 நியூ கேசஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி ரேட் 2.4% இருக்கின்றது. ஒன்டாரியோ சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் கிரண் மோர் சொல்லிய விடயங்களை பார்க்கலாம். It's now been 2 weeks since most educators, staff, and students across the province returned to the classroom to resume in-person learning for this academic year. We've made incredible strides as a province to get to this point where our children and youth are back where they belong, learning and socializing in the classroom with their friends and participating in extracurricular activities. These are all crucially important for the mental, physical, and social well-being of our children. I know the return to school was met with some nervousness and apprehension, and I want to thank our children, the staff, the bus drivers, teachers, and parents for working together to make the return to the classroom as safe and comfortable as possible. Now that school has resumed, I know that many of you are closely following the numbers of COVID-19 cases associated with the schools in your area. As we see during the influenza season every year, transmissible respiratory viruses do impact our schools, and certainly COVID-19 is no exception. Over the first few weeks of the school year, there have been 1,046 confirmed cases of COVID-19 amongst students and staff who attend school in person. But with over 2 million students, and over 300,000 education workers and school partners, and 4,844 publicly funded elementary and secondary schools in the province, this is not cause for alarm, and in-person learning continues to remain safe. We are monitoring this situation very closely, and as expected, most cases are contracted in the community and not in the school themselves. When cases do occur in school, transmission to date has proven to be minimal, with the majority of outbreaks contained at 2 to 3 cases. This is thanks to the school community following the public health measures, as well as rapid response from our school boards and public health units. We prepared for this and have taken the precautions and actions necessary to ensure schools remain open for the entire year, with minimal disruption for staff, students, and families. Face coverings are worn in indoor settings. Hand hygiene, respiratory etiquette, and enhanced cleaning practices are frequently reinforced. Improvements to ventilation have been made. Physical distancing and cohorting is occurring as much as possible, and students, teachers, and staff are screening for symptoms every day. And when it comes to symptoms, I want to remind parents and students that the COVID-19 screening guidelines for schools and childcare have been recently updated. The symptoms most commonly associated with COVID-19 amongst children and youth include a new fever or chills, a cough that is new or worsening,
shortness of breath, nausea or vomiting, or decrease or loss of taste or smell. If your child is experiencing any of these symptoms, they should not attend school in person, should self-isolate immediately, and seek testing as soon as possible. Darshini Legal Services Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Clients போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Darshini Legal Services Professional Cooperation சட்ட துணை நிறுவனம் 647-390-8969. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் Darshini Legal Services Professional Cooperation, Scarborough, Warden and Shepherd சந்திப்பில் Darshini Legal Services. வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இப்போது டொரண்டோ டைம் 9:08 PM அண்ட் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா குரூப்ஸ். நாங்கள் இப்போது ஒன்டாரியோ சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் கிரண் மோர் சொல்லிய விடயங்களை பார்த்தோம். அவர் சொல்லியிருந்தார் பாடசாலைகளில் அவையில் இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்த வேணும் அவ்வளோ அவுட் பிரேக்ஸ் இல்லை. ஆனால் பிள்ளைகளுக்கு வந்து அதாவது கோவிட் ரிலேட்டட் சிம்டம்ஸாக இருந்தால் அவையில் வந்து பாடசாலைகளுக்கு வரக்கூடாது அண்ட் ஐசோலேட் பண்ணணும் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். இப்போது ஒன்டாரியோ பற்றி தான் திருப்பியும் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு எல்லோருக்குமே தெரிந்திருக்கும் நாளைக்கு வேக்சினேஷன் சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து இன் எஃபெக்ட்டுக்கு வரப்போகின்றது September 22 வெனஸ்டே. ஸோ இதில் வந்து என்ன எல்லாம் செய்யலாம், நீங்கள் எப்படி உங்களோட வேக்சினேஷன் விசிட்டை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறது என்பதை பற்றி தான் பார்க்க போகின்றோம். ஸோ உங்களுடைய வேக்சினேஷன் சர்டிஃபிகேஷனை வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் போய் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ நீங்கள் ப்ரொவின்ஷியல் புக்கிங் வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுடைய கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும், ஹெல்த் கார்டு நம்பர், அப்படி நீங்கள் அதை இன்புட் பண்ணின பிறகு உங்களுடைய வேக்சின் ரிசீட்டை வந்து நீங்கள் PDF ஃபார்மில் வந்து டவுன்லோட் செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அண்ட் இதை வந்து நீங்கள் உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் வந்து சேவ் பண்ணக்கூடியதாகவும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து நான் எசென்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு போகிறீங்கன்னா உங்களுடைய ரிசீட்டை நீங்கள் ஃபோனில் உங்களோட PDF-ஐ காட்டலாம். அதோட ஒரு ஐடியும் காட்டணும். நீங்கள் ஏதாவது நான் எசென்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு வந்து நீங்கள் செய்ய போகிறீங்கண்டா. இப்போ நான் எசென்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்து தேவையில்லை. இது வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட ஹெல்த் கேர் சர்வீஸாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டிக்கு ஷாப்பிங் க்ரோசரிஸ் ஷாப்பிங் போகிறதாக இருக்கட்டும், இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை. ஸோ நீங்கள் இந்த சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம் வந்து என்னத்துக்கெல்லாம் தேவை என்று பார்க்க போகின்றோம். ஸோ நீங்கள் வந்து முதலாவது ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அண்ட் பார்ஸுக்கு போக போகிறீங்கன்னா தேவைப்படும். பேரியோஸுக்கு தேவைப்படாது. நைட் கிளப்ஸுக்கு, அது இன்க்ளூடிங் இன்டோர்ஸாக இருக்கட்டும் அவுட்டோர்ஸாக இருக்கட்டும் தேவைப்படும். மீட்டிங்ஸ் அண்ட் இவெண்ட்ஸ் அதுகளுக்கெல்லாம் தேவைப்படும். அண்ட் பேங்க்வெட் ஹால்ஸ்லேயோ இல்லாட்டிக்கு கான்ஃபரன்ஸுக்கு போக போகிறீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு உங்களோட வேக்சினேஷன் பாஸ்போர்ட் வந்து தேவை. அண்ட் ஜிம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாட்டிக்கு ஃபிட்னஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண போக போகின்றீர்கள் என்றாலும் தேவைப்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஸ்போர்ட்டிங் ஈவெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறீங்கன்னா தேவைப்படும். அதோட இன்டோர் ஏரியாஸ் ஆஃப் வாட்டர் பார்க்ஸ், இன்டோர் ஏரியாஸ் ஆஃப் லைக் ஃபிலிம்ஸ், நீங்கள் வந்து படம் பார்க்க போகிறீங்கன்னா அந்த விடயங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் தேவைப்படும். ஸோ கான்சர்ட்ஸ், மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல்ஸ், தியேட்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வேக்சின் பாஸ்போர்ட்டை காட்டி அதோட சேர்த்து ஐடியையும் காட்டித்தான் உள்ளே போகக்கூடியதாக இருக்கும். அண்ட் இப்படிப்பட்ட ஒரு மெத்தட் வந்து October 22 மட்டும்தான் இருக்கும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அதற்கு பிறகு ஒன்டாரியோ கவர்மெண்ட் ஒரு ஃபோன் ஆப் ஒன்றை கொண்டு வர போகின்றோம். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து நீங்கள் தேர்வுக்கு போகிறீங்கன்னா அவையில் வந்து உங்களோட ஃபோனில் வந்து ஒரு QR கோடை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி உங்களை உள்ள விடக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ நாளைக்கு எஃபெக்டாக வரப்போகுது. ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ளாட்டிக்கு நீங்கள் திருப்பியும் ப்ரொவின்ஷியல் புக்கிங் வெப்சைட்டுக்கு போய் உங்களுடைய ரிசீட்டை வந்து நீங்கள் வந்து PDF ஃபார்மாக சேவ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். உங்களுடைய ஃபோனில் நாளிலிருந்து தேவைப்படும். இப்போது நாங்கள் பார்க்க போகிறது டொரண்டோ மேயர் ஜான் டோரி இன்றைக்கு கலைத்த விடயங்கள் பற்றி தான். ஸோ இவர் ஃபர்ஸ்ட்டாக கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணியிருந்தார் எங்களுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவை அவருடைய எலெக்ஷனில் விக்டரிக்காக கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணியிருந்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் கிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ரிக்ரியேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் கோவிட் டைம்ஸால் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி இருந்துச்சு பிள்ளைகளுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து ரிக்ரியேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணப்பட போகின்றது. ஸோ இதை பற்றி எங்களுடைய டொரண்டோ மேயர் ஜான் டோரி கலைத்திருந்தார். அதை பார்க்கலாம். We're
here to not only open the clinic and make people aware of its existence, but to say thank you to the Hudson's Bay Company for their civic mindedness in coming forward to partner with us to have this clinic. And I'm delighted to be here with Councillor Ford, and he has been helping us a lot at this part of the city, the sort of northwest part of the city, not through lack of any effort on the part of all of our healthcare partners and ourselves, has been challenging for us for a variety of reasons to make sure that we get the vaccination done, and earlier on with testing and things like that. But we've worked at it, and we've worked at it with great help from Councillor Ford, and of course the great leadership of Dr. Davila and Chief Pegg, who are both indispensable parts of how we've got to where we are. I had actually not, Councillor, been counting the days, but you tell us it's 544. Seems much longer, actually, but nonetheless, here we are, and we're here with Wayne Drummond as well from HBC. And I want to just welcome people, whether it's through the media or welcome this fabulous team of people here. And I went around and said thank you to as many people as I could, but I say for the people who may be watching this through the media, that the team of hundreds and hundreds and hundreds of people, nurses and other kinds of technicians, pharmacists, doctors, who have stood in there for us for months now, 554 days since the beginning of the pandemic, but also the vaccinations began in the spring, and just done a magnificent job. We are not at the stage where we have vaccinated more than 4 million doses into people's arms because of anything less than a stellar effort on the part of those people, and I thank them again for what they've done, and I'm sure that I'm extending those words of thanks on behalf of all of the people of the City of Toronto. This clinic represents yet another step forward. It's an important step forward, but it's yet another step forward in what we're now doing to take vaccines to the people. We've always done that, but originally it was more sensible for us to have a smaller number of larger vaccination clinics, and people rushed to make appointments. You might remember those early days when people were struggling to make an appointment because everybody wanted to get vaccinated, and that allowed us to get off to a great start and to really start to post numbers that were very competitive with any major city in the world. And we've still done that. But what happens, of course, over time as you go through a campaign like this is you have to shift your strategy, and we've now shifted to something that's much more local, much more targeted to places where there is a lower level of vaccination and where there's a higher risk of people getting infected with COVID-19. So here we are at the Woodbine Mall, and it's a place that many people in Toronto are familiar with. I know I used to bring our kids here early on because it was the only mall in the city that had some rides inside and as well as the store, so you could do your shopping and amuse the kids at the same time. And so what it is a place that people know, it's a place they can get to, and it's a place that they visit quite often. And those are all things that are prerequisites to what we're doing nowadays to make it as easy as we can for people to get vaccinated. And it just shows you what can happen when we work together. In this case, it's the City of Toronto, the Public Health, Toronto Public Health, the Hudson's Bay Company have all worked together to make sure that we can help more people get vaccinated. 30வது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் புகலிடம் தந்த கனேடிய மண்ணில் தலை நிமிர்ந்து வாழ வர்த்தகத்துறையில் மிளிரும் அனைவரும் ஒன்றாக இன்றே இணைந்திருங்கள். கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. எதிர்காலம் எங்கள் கையில் வாழும் மண்ணை தோள் கொடுத்து வளமாக்குவோம். நிரந்தர கட்டடத்தில் புதுப்பொலிவுடன் 30வது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம். வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இப்போது டொரண்டோ டைம் 9:16 PM அண்ட் டொரண்டோ வெதர் 21 டிகிரி செல்சியஸ். எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா கர்ப்ஸ். டொரண்டோ மேயர் ஜான் டோரி வேக்சினேஷன் கிளினிக்ஸை பற்றி கைத்திருந்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்கள் என்ன முயற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டு வருகின்றார்கள் வேக்சினேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்பதை பற்றியும் கைத்திருந்தார் எங்களுடன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் கொண்டு வந்த பிறகு, அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் மேக் பண்ண பிறகு வேக்சினேஷன் பெற்றுக்கொள்கிற வீதம் கூடியே இருக்கின்றது. ஸோ இது இன் எஃபெக்ட்டுக்கு வாரத்துக்கு முன்னுக்கே எஃபெக்டிவாக இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இதனால் ஆட்கள் வேக்சின்ஸை பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் டொரண்டோ மேயர் ஜான் டோரி இன்றைக்கு ப்ரெஸ்ஸோட CP24 கைத்திருந்தார் ரிக்ரியேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸை பற்றி. ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிக்ரியேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கும் சரி, டிசம்பரில் நடக்கிற ஹாலிடே ப்ரோக்ராம்ஸுக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பன் பண்ண போகின்றது. செப்டம்பர்
25th and 28th. ஸோ இந்த recreation ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் பண்ணப்படும் என்று பார்த்தோம் என்றால் வீக்லி குரூப் கிளாஸஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் வந்து எல்லா ஏஜஸுக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும். ஆர்ட்ஸ் இருக்கட்டும், ஃபிட்னஸ் கிளாஸஸ், ஸ்கேட்டிங், ஸ்விம்மிங், இல்லாட்டிக்கு வர்ச்சுவல் ப்ரோக்ராமிங்ஸ் எல்லாம் இதில் வந்து இருக்கும். அண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் 7 மணிக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன் செப்டம்பர் 25th and 28th. நீங்கள் வந்து ஸ்கார்போவில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செப்டம்பர் 25th ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் 7 மணிக்கு. மற்றும்படி டியூஸ்டே செப்டம்பர் 28th நீங்கள் நார்த் யோர்க் இல்லாட்டிக்கு டொரண்டோ இல்லாட்டிக்கு ஈஸ்ட் யோர்க்கில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செப்டம்பர் 28th வந்து இந்த ப்ரோக்ராமிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும். அண்ட் இதுக்கு வந்து நீங்கள் புக் பண்ணுறதுக்கு பிள்ளைகளுக்கு உங்களோட கிளாஸை புக் பண்ணுறதுக்கு வந்து 2 ways இருக்குன்றது. ஒன்று நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் புக் பண்ணலாம், இல்லாட்டிக்கு ஃபோன் பண்ணியும் புக் பண்ணலாம், இல்லாட்டிக்கு இன்பர்சன்லேயும் புக் பண்ணலாம். ஆனால் only 5 பிளேசஸில் தான் வந்து கம்யூனிட்டி சென்டர்ஸ் தான் ஓப்பனாக இருக்கும் இன் பிளேஸ் புக்கிங்குக்கு. அண்ட் இதை பற்றி டொரண்டோ மேயர் ஜான் டோரி சொன்னபோது சொல்லியிருந்தார் 88,000 ஸ்பேசஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கின்றது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு, அது வந்து ஸ்கேட்டிங்காக இருக்கட்டும், ஸ்விம்மிங்காக இருக்கட்டும், 88,000 ஸ்பாட்ஸ் வந்து இருக்கின்றது. கிளாஸஸ் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது ஹெல்த் கைட்லைன்ஸுக்காகவும். கிட்ஸை வந்து இல்லாட்டிக்கு எல்லா ஏஜஸுக்கும் இருக்கின்றது. பட் மோஸ்ட்லி வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ஸுக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற வேணும். லைக் ஸோ ஹெல்த் கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கின்றது. ஆனால் வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற விதம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது வந்து எல்லாம் சேமாகத்தான் இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி டொரண்டோ மேயர் ஜான் டோரி குறிப்பிட்டிருந்தார். இப்போது நாங்கள் பார்க்க போகிறது கனேடிய வலம். ஸோ இதில் வந்து ஜஸ்டின் ட்ரூடோ, உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும், அவர் எலெக்ஷன் 36 days ஆஃப் கேம்பெயினுக்கு பிறகு நிறைய கான்ட்ரவர்சியாக இருந்த ஒரு எலெக்ஷன். இந்த எலெக்ஷன் தேவையா என்ற ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருந்துச்சு. அதையெல்லாம் தாண்டி அவரோட கோலை அச்சீவ் பண்ணல, பட் ஸ்டில் பிரைம் மினிஸ்டராக எலெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றார் 158 சீட்ஸோட. நீங்கள் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் எத்தனை சீட்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கின்றார்கள் என்று பார்த்தோம் என்றால் 119 சீட்ஸ் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி வின் பண்ணியிருக்கின்றார்கள். அண்ட் 34 பிளாக் வின் பண்ணியிருக்கின்றார்கள். அண்ட் NDP வந்து 25 சீட்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கின்றார்கள் இந்த எலெக்ஷனில். ஸோ அவர் வின் பண்ணதை பற்றி ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் கழிச்ச விடயங்களை பார்க்கலாம். There are still votes to be counted, but what we've seen tonight is that millions of Canadians have chosen a progressive plan. Some have talked about division, but that's not what I see. That's not what I've seen these past weeks across the country. I see Canadians standing together in your determination to end this pandemic, together for real climate action, for $10 a day childcare, for homes that are in reach for middle-class families, for our shared journey on the path of reconciliation. As Canadians, you've elected parliamentarians to deliver on all this, and our team, our government, is ready. Hear you when you say that you just want to get back to the things you love, not worry about this pandemic or about an election. That you just want to know that your members of parliament of all stripes will have your back through this crisis and beyond. The moment we face demands real, important change. And you have given this parliament and this government clear direction. With the leaders of the other parties and their families, thank you for being part of this important moment. Political life isn't easy. This is a path you choose because you believe in serving those around you. Thank you for your service.
உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இப்போது டொரண்டோ டைம் 9:22 PM, டொரண்டோ வெதர் 21 டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா கேர்ஸ். இன்றைக்கு இப்போது நாங்கள் பார்த்த விடயம் கனேடிய வளத்தில் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அவருடைய விக்டரி ஸ்பீச், விக்டரி மீட்டிங் நடந்த இடத்துல வந்து பகிர்ந்திருந்தார். அதை பார்த்தோம். இருந்தாலுமே எலெக்ஷன் முடிந்தாலும் நிறைய ஒப்போசிஷன் வந்து கொண்டே இருக்கின்றது. இந்த எலெக்ஷனுக்கு எதிரான கருத்துக்களும் வந்து கொண்டே இருக்கின்றது. இதில் ஒன்று தான் சஸ்காச்சுவான் பிரீமியர் வந்து இந்த எலெக்ஷனை பற்றி கருத்திருந்தார். இதில் அவர் சொல்லியிருந்தார், குறிப்பிட்ட விடயம் என்னவென்றால் 600 மில்லியனுக்கு மேலே காசு செலவழித்து இந்த எலெக்ஷனை வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கொண்டு வந்தார். இருந்தாலும் சேம் ரிசல்ட் ஒரு யூஸ்லெஸ் எலெக்ஷன் என்று இவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். இதை பற்றி சஸ்காச்சுவான் பிரீமியர் சொன்ன விடயங்களை பார்க்கலாம். This morning I had the opportunity to make a phone call to my nephew. He turns 10 this morning. I wanted to wish him a happy birthday, and I asked him, I said, how's your day going? He said, not very good, Uncle. He said, Justin Trudeau is still our Prime Minister, and I think that really sums up about how 90% of the province of Saskatchewan feels here today. Let's be clear, this was the most pointless election in Canada's history. The Prime Minister spent over $600 million of your dollars, taxpayer dollars, and 5 weeks further dividing the country to arrive at almost the same result that we had 2 months ago in the House of Commons. This time and money could have been spent working to address real issues that are facing Canadians and facing Canadians that reside here in Saskatchewan, such as properly funding Canada's chronically underfunded healthcare system. And we need a federal partner, a full federal partner in our healthcare delivery system across this nation. Premiers have been unanimous in their ask from the Council of Federation table. He could have been working with provinces to increase our vaccination rates in some of our hardest to reach communities across this nation. Or he could have been focusing on positioning Canada and its provinces as leaders in the global economic recovery that we know will occur at some point in the future. Instead, this Prime Minister has been focusing on his own political ambition. Those that I have mentioned are the priorities that I hope the Prime Minister will focus on now with his new minority government. உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இப்போது டொரண்டோ டைம் 9:25 PM, எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா கேர்ஸ். இப்போது சஸ்காச்சுவான் பிரீமியர் இந்த எலெக்ஷனை பற்றி சொன்ன விடயங்களை பார்த்தோம். இவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் பாயிண்ட்லெஸ் எலெக்ஷன், தேவையே இல்லை இந்த எலெக்ஷன் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த $600 million வந்து ஹெல்த் கேர் சிஸ்டத்துக்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். இல்லாட்டிக்கு வேக்சினேஷன் ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகளுக்கு இந்த ஃபண்டிங் போயிருக்கலாம். இல்லாட்டிக்கு கனடாண்ட குளோபல் எக்கனாமிக் ரிகவரிக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் இவர் ஒரு சேம் ரிசல்ட்டை கொண்டு வந்த ஒரு எலெக்ஷன் அதுக்கு வந்து யூஸ்லெஸ்ஸாக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கின்றார் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இப்போது இதை பற்றி நிறைய பேர் கருத்துக்களை வெளியிட்டிருந்தனர். இதில் வந்து ஒருத்தர் எங்களுடைய ஒன்டாரியோ பிரீமியர் டாக்ஃபோர்ட் தான். ஸோ அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் என்றால், கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணியிருந்தார் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவை இந்த எலெக்ஷனுக்கு. ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தார் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவோட க்ளோஸ்லி ஒர்க் பண்ணுவதாக, வேக்சினேஷன் இருக்கட்டும், இல்லாட்டிக்கு வேக்சினேஷன் சர்டிஃபிகேஷனை கொண்டு வரத்துக்கும் அண்ட் கோவிட் சுச்சுவேஷன் பேண்டமிக்கை வந்து எண்ட் பண்ணுறதுக்கும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின்
ட்ரூடோவோட க்ளோஸாக ஒர்க் பண்ணுவதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார். இப்போது நாங்கள் பார்க்க இருப்பது அல்பர்டா பற்றி தான் பார்க்க போகின்றோம். ஸோ அல்பர்டாவை பார்த்தோம் என்றால் அவையோட பாப்புலேஷன் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி குறைவாக இருந்தாலும் மற்ற ப்ராவின்சஸோட அவையோட கேசஸ் வந்து 1000க்கு மேலாக நிறைய கேசஸ் வந்து கோவிட் கேசஸ் வந்து பதிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றது. ஸோ இதுக்கு யாரை ப்ளேம் பண்ணுறதுன்றா நிறைய கிறிஸ்தம் வந்து அல்பர்டா ப்ரீமியருக்கும் அல்பர்டா ஹெல்த் மினிஸ்டருக்கும் வந்து நிறைய கிறிஸ்தம் வந்து கொண்டே இருந்தது. ஏன்னு பார்த்தோம்னா அவையில் வந்து ஜூலை 1 வந்து எல்லா கோவிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸையும் லிஃப்ட் பண்ணினவனும் அண்ட் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனை ஒழுங்காக ஹேண்டில் பண்ணல என்று மற்ற ப்ராவின்ஸில் இருந்தும் ஓன் ப்ராவின்ஸஸ் அல்பர்டாவில் இருந்தும் நிறைய கிறிஸ்தம் வந்து அவையில் ஃபேஸ் பண்ணி கொண்டு வருகின்றார்கள். இன்றைக்கு அல்பர்டா பிரீமியர் ஜேசன் கென்னடி வந்து ஒரு நியூஸ் வெளியிட்டிருந்தார். அது என்னவென்றால் அவர் ஹெல்த் மினிஸ்டர் வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ண போவதாக. ஸோ முதல்ல வந்து லேபர் மினிஸ்டர் ஜேசன் ஹோப்பிங் என்ற ஒருவர் இருந்தவர். ஸோ அவரை ஹெல்த் மினிஸ்டராக இருந்த சஹாண்ட்ரோவை லேபர் மினிஸ்டர் ஆகவும் மாற்றுவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். ஸோ இதுதான் அல்பர்டாவில் இப்போது நடைபெற்று கொண்டு இருக்கின்றது. இதை பற்றி அல்பர்டா பிரீமியர் ஜேசன் கென்னடி சொல்லிய விடயங்களை பார்க்கலாம். Updates today with respect to COVID and also some comments on the federal election. But first I'd like to point out that today I appointed Jason Copping as Minister of Health and Tyler Shandro as Minister of Labour and Immigration. I want to thank Tyler for his service to Albertans over the last 2 incredibly challenging years. When I asked Tyler to serve as Health Minister in April of 2019, nobody could have predicted the crisis that he would be tasked with taking on. But as elected leaders, we don't get to choose what challenges will come our way. We can only do our best to work hard to address them. Tyler's dedication to the job and to serving the people of Alberta has never been in question. He's one of the hardest working people I've ever known, and he has brought his heart to his job. For example, by working hard to expand insurance coverage for very expensive medications for rare childhood diseases. However, as this crisis evolves, so too must our response to it. And so I have accepted Minister Shandro's resignation as Minister of Health. It is time for a fresh start and a new set of eyes on the largest department in the government, especially at a time such as this. Minister Copping has proven himself as a thoughtful and capable leader in government who is ready to take on the daunting task of overcoming this 4th wave and preparing the healthcare system to deal with whatever the virus throws at us in the future. Minister Shandro will continue to serve at the cabinet table as Minister of Labour and Immigration. He will lead the implementation of the Alberta Advantage Immigration Strategy and the Fairness for Newcomers Action Plan, while working with other ministers to advance our Skills for Jobs agenda to address the emerging labour shortages in many parts of Alberta's economy. Turning now to COVID-19 and our efforts to overcome the 4th wave. Last week, I told Albertans that we had no choice but to make necessary and critical steps to prevent our health system from being overwhelmed and, once again, to slow the spread of COVID-19 in Alberta. We changed lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Welcome back. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது Good Evening Canada. இப்போது Toronto time 9:31 p.m. Toronto weather 21 degrees Celsius and எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் sponsor Golumbia Groups.
Alberta Premier Jason Kennedy அவருடைய ஹெல்த் சிச்சுவேஷன் மற்றும் ஹெல்த் சிச்சுவேஷன் பற்றி குறிப்பிட்ட விடயங்களை பார்த்தோம். இப்போது நாங்கள் பார்க்க இருப்பது குபெக் பற்றி தான். ஸோ ரோட் சேஃப்டின்றது வந்து ஒரு முக்கியமான விடயம். ஒரு ஆளுடைய பிள்ளையால் நிறைய பேர் வந்து இம்பேக்ட் பண்ணக்கூடியது. ஸோ குபெக்கில் வந்து போலீஸ் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்த வேணும். அதை என்னவென்று பார்த்தோம் என்றால் ஆப்ரேஷன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் 2021 என்ற ஒரு இனிஷியேட்டிவ். ஸோ இதில் வந்து மெயின் பர்பஸ் வந்து டிரைவிங்கை வந்து ரோட் சேஃப்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் ஆப்ரேஷன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் 2021 செப்டம்பர் 10th இருந்து 16th மட்டும் ஆப்ரேட் பண்ணப்பட்டது. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமின் ரிசல்ட் என்னென்னு பார்த்தோம் என்றால் மோர் தென் 1900 ஆக்கள் டிரைவர்ஸுக்கு டிக்கெட் கொடுத்துருந்த வேணும். ஏனென்று பார்த்தோம் என்றால் ட்ரைவ் பண்ணும்போது ஃபோன்ஸ் அதுகளை யூஸ் பண்ணுறது, டேப்லெட்ஸ் அப்படிப்பட்ட விடயங்களை யூஸ் பண்ணதால் டிக்கெட்ஸ் கொடுத்துருந்த வேணும் மோர் தென் 1900 டிரைவர்ஸுக்கு. அண்ட் இதை யூஸ் பண்ணுறதால ஒரு டிரைவரின் அட்டென்ஷன் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணப்படுகின்றது. அதோட ரிசல்ட் என்னவாக இருக்கின்றது என்றால் ஹை ரிஸ்க் ஆக்சிடென்ட்ஸுக்கும் டிராஃபிக் கொலிஷன்ஸ் வயலேஷன்ஸுக்கு எல்லாம் ரிஸ்க்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுகின்றது. இப்படிப்பட்ட விடயங்கள் நாங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ணும்போது ஃபோன் அதில் யூஸ் பண்ணுறது, அதனால் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக இருப்பதாக ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் கூடுகின்றது. ஸோ இதை குறைப்பதற்கான தான் இந்த ஒரு முயற்சி எடுக்கப்பட்டிருந்தது குபெக்கில். அண்ட் நீங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ணும்போது ஃபோன் யூஸ் பண்ணதை கண்டுபிடிச்சா ஃபைன் வரும். பட் ஆக்சிடென்ட் இன்ஜுரி இல்லாட்டிக்கு டெத் அப்படி ஏதாவது நடந்துச்சு அந்த ஆக்சிடெண்ட்டால் கிரிமினல் சார்ஜஸும் உங்களுக்கு மேலே வைக்கப்படும். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டும். நாங்கள் ட்ரைவ் பண்ணும்போது எங்களுடைய சேஃப்டியும் நாங்கள் கருத்தில் கொண்டு மெட்டாக்களின் சேஃப்டியையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இப்போது நாங்கள் கரன்சி எப்படி இருக்கின்றது என்பதைத்தான் பார்க்க போகின்றோம். ஸோ ஸ்ரீலங்காவில் 189 ஸ்ரீலங்கன் ருப்பீஸாக இருக்கின்றது. இந்தியாவில் 60 இந்தியன் ருப்பீஸாக இருக்கின்றது. மற்ற நாடுகளில் எப்படி கரன்சி இருக்கின்றது என்பதை பார்க்கலாம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் செப்டம்பர் மாதம் 21ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இலங்கை 189 இலங்கை ரூபாய், இந்தியா 60 இந்திய ரூபாய், அமெரிக்கா 0.78 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.67 ஈரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.72 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.57 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.08 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.05 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் செப்டம்பர் மாதம் 21ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இப்போது டொரண்டோ டைம் 9:35 PM, டொரண்டோ வெதர் 21 degrees Celsius அண்ட் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா குரூப்ஸ். இப்போது ட்ராவல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போன்றோம். யூஎஸ் வந்து முதல் முறையாக உங்களுக்கு தெரியும் மார்ச் 2020 இருந்து ட்ராவல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தது. இப்போது பைடன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கின்றார்கள். யூஎஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ண போகிற அடல்ட் ஃபாரின் நேஷ்னல்ஸ் வந்து ஃபுல்லி வேக்சினேட்டாக இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். அண்ட் இந்த ரூல்ஸ் வந்து நவம்பர்லேருந்து ஃபாலோ பண்ணும். அண்ட் லேண்ட் பார்டர் க்ளோஷர் எக்ஸ்டெண்ட் பட்டிருக்கின்றது அக்டோபர் 21 மட்டும். இதில் இதுக்கு ஆனால் அவ்வளவு கிளியராக என்ன நடக்கும் என்று எங்களுக்கு அவையில் தெரிவிக்க இல்லை யூஎஸ். இப்போது இப்போ கனடாவில் பார்த்தோம்னா ஆஸ்ட்ராசெனகா வேக்சின் வந்து அப்ரூவ் பண்ணப்பட்டது. ஆனால் யூஎஸில் வந்து அப்படி இல்லை, ஆஸ்ட்ராசெனகா வேக்சின் வந்து அப்ரூவ் பண்ணப்படவில்லை. ஸோ கனடாவில் அப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட வேக்சின் வந்து யூஎஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணுறேன்டா அது ஓகே, அப்படிப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எங்களுக்கு இன்னும் தெரிவிக்கவில்லை. அண்ட் எப்படி இந்த நியூ ட்ராவல் பாலிசி வந்து இம்பேக்ட் பண்ணும் கனடா யூஎஸ் லேண்ட் பார்டர் என்றும் எங்களுக்கு தெரிவிக்கவில்லை. ஸோ ஸ்டில் அன்கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இருக்கின்றது. இப்போ எங்களுக்கு தெரிந்த விடயம் ஒன்று என்னவென்றால் ஏர் ட்ராவலுக்கு வந்து வேக்சினேஷனை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
ஃபுல்லி வேக்சினேட்டாக இருக்க வேண்டும் என்று. அண்ட் ட்ராவல் பண்ணும்போது அவர்கள் வேக்சினேஷன் ப்ரூஃபை வந்து ஷோ பண்ண வேண்டும். அண்ட் 3 நாளைக்கு முதல் கோவிட் நெகட்டிவ் டெஸ்ட்டாகவும் நெகட்டிவ் கோவிட் டெஸ்ட் வந்து எடுத்திருக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். இப்போது நாங்கள் பார்க்க இருப்பது ஒரு பாடல் தான். நிறைய முறை பார்த்துருப்போம். ஸோ இது வந்து ஒரு கோவிட் சிச்சுவேஷன் வேக்சினேஷன் பற்றிய ஒரு அவேர்னஸ் சாங். இதை பாடுவது ஆகஸ்டின் ஜெயஜோதி. பார்க்கலாம். எங்கள் வாழ்வில் நாம் இழந்ததை திரும்பவும் எமக்கு கொடுக்கும் தடுப்பூசியே. எங்கள் வாழ்வில் நாம் இழந்ததை திரும்பவும் எமக்கு கொடுக்கும் தடுப்பூசியே. தொலைந்து போனவற்றை அடைய மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு திரும்ப. தொலைந்து போனவற்றை அடைய மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு திரும்ப. ஆதரிப்போம் ஊக்குவிப்போம் எங்கள் நகரத்தின் திட்டங்களை. ஆதரிப்போம் ஊக்குவிப்போம் எங்கள் நகரத்தின் திட்டங்களை. எங்கள் வாழ்வில் நாம் இழந்ததை திரும்பவும் எமக்கு கொடுக்கும் தடுப்பூசியே. இயல்பு நிலை பெறவே கல்வி சாலை வளமை எங்கள் தெரிவே. தொழில்கள் இயல்பு நிலை பெறவே கல்வி சாலை வளமை எங்கள் தெரிவே. தடுப்பூசிதான் எங்கள் கவசம்தான் தவறாமல் நடை போடுவோம். தடுப்பூசிதான் எங்கள் கவசம்தான் தவறாமல் நடை போடுவோம். எங்கள் வாழ்வில் நாம் இழந்ததை திரும்பவும் எமக்கு கொடுக்கும் தடுப்பூசியே. திரிபடைந்து வரும் யுத்தம் முழுமை வெற்றி எங்கள் கையில். திரிபடைந்து வரும் யுத்தம் முழுமை வெற்றி எங்கள் கையில். சமூகமாக ஆதரிப்போம் இந்த திருநாட்டின் வெற்றிதனை. சமூகமாக ஆதரிப்போம் இந்த திருநாட்டின் வெற்றிதனை. எங்கள் வாழ்வில் நாம் இழந்ததை திரும்பவும் எமக்கு கொடுக்கும் தடுப்பூசியே. எங்கள்
நமக்கு கொடுக்கும் தடுப்பூசியே. வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இப்போது டொரண்டோ டைம் 9:42 PM. எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா குரூப்ஸ். எலெக்ஷனை பற்றி பார்த்தோம் என்றால் 10 தமிழ் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து இந்த ஃபேர் எலெக்ஷனில் முதல் முறையாக ரன் பண்ணியிருந்த வேணும். இதில் வந்து 2 தமிழ்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக ஸ்கார்பரோ ரூஜ் பார்க்கில் கேரி ஆனந்த சங்கரி வின் பண்ணியிருக்கின்றார். அண்ட் ஓக்வில் ரைடிங்கில் அனிதா ஆனந்தும் வின் பண்ணியிருக்கின்றார். இப்போ அடுத்தது வான்கூவர் கிரான்வில்லில் NDP கேண்டிடேட்டாக அஞ்சலி அப்பத்துறை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தார். இவருடைய ரிசல்ட் வந்து இன்னும் டிட்டர்மின் பண்ணப்படவில்லை. இவர் செகண்ட் பிளேஸில் இப்போது இருக்கின்றார். 230 votes குறைவாக முதலாவது கேண்டிடேட்டில் இருக்கிற பர்சனுக்கு. அடுத்ததாக 230 vote டிஃப்ரெண்டில் 2வது பிளேஸில் இருக்கின்றார் இப்போது. அண்ட் நாளைக்கு தெரிய வரும் மெயிலின் பேலட்ஸ் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ண பிறகு. இந்த ரைடிங்கை ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தோம் என்றால் ஜோடி வில்சன் என்ற ஒரு இண்டிஜினஸ் பர்சன் தான் இதில் வந்து கரண்ட் எம்பியாக இருந்தவா. ஸோ இவள் வந்து ஃபெடரல் எலெக்ஷனில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ லிபரல் கட்சியோட ரன் பண்ணியிருந்தவா. அதற்கு பிறகு கருத்து வேறுபாடுகளால் 2019 இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட்டாக ரன் பண்ணி வின் பண்ணியிருந்தவா. ஸோ இதற்கு பிறகு இப்போது இந்த ரைடிங்கில் தான் அஞ்சலி அப்பத்துறை ரன் பண்ணுகின்றார். அண்ட் அவன் சோஷியல் மீடியாவில் அஞ்சலி அப்பத்துறைக்கு சப்போர்ட் பண்ணி NDPக்கும் சப்போர்ட் பண்ணி அவருடைய ஜோடி வில்சன் அவருடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார். ஸோ இவன் வின் பண்ணுகின்றார்களா இல்லையா என்று நாளைக்கு தான் தெரிய வரும். இப்போது நாங்கள் பார்க்க இருப்பது வெதர். பார்க்கலாம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் செப்டம்பர் மாதம் 22ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 20°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 17°C. நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 22°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 17°C. நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 27°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 19°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 21°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 7°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 18°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 12°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். லேசான மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் செப்டம்பர் மாதம் 22ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இப்போது கனேடிய செய்திகள். வாசிப்பவர் துஷந்தி குணரட்னம். நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று செப்டம்பர் மாதம் 21ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். நேற்று நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் லிபரல் கட்சி மீண்டும் வெற்றி பெற்றது. ஆனால் பெரும்பான்மைக்கு தேவையான ஆசனங்களை லிபரல் கட்சி வெற்றி பெறவில்லை. தொடர்ந்தும் 2வது தேர்தலில் லிபரல் கட்சியின் தலைவர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ சிறுபான்மை அரசாங்கத்தை வெற்றி பெற்றார். இன்றிரவு 7 மணி நேரியான முடிவுகளின் அடிப்படையில் லிபரல் கட்சி 158 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது அல்லது முன்னிலையில் உள்ளது. ஆனால் லிபரல் கட்சியின் சார்பில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தெரிவான ஒருவர் சுயேட்சை உறுப்பினராக நாடாளுமன்றத்தில் செயல்படுவார்.
கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி 119 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது அல்லது முன்னிலையில் உள்ளது. பிளக் வெக்வா கட்சி 34 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது அல்லது முன்னிலையில் உள்ளது. NDP கட்சி 25 தொகுதிகளில், பசுமை கட்சி 2 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது அல்லது முன்னிலையில் உள்ளது. இந்த நிலையில் தெளிவான ஆணையுடன் கனேடியர்கள் தம்மை தெரிவு செய்ததாக நேற்றிரவு உரையாற்றிய ட்ரூடோ கூறினார். அதேவேளை தேர்தலில் வெற்றி பெறாத போதிலும் தொடர்ந்தும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியை தலைமை தாங்க உள்ளதாக இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் எரினோ டூல் தெரிவித்தார். நேற்று நடைபெற்று முடிந்த தேர்தலில் போட்டியிட்ட 10 தமிழ் வேட்பாளர்களில் 2 வெற்றி பெற்றுள்ளனர். ஸ்காப்ரோ ரூஷ்பாக் தொகுதியில் போட்டியிட்ட ஹரி ஆனந்த் சங்கரி, ஆக்வில் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அனிதா ஆனந்த் ஆகியோர் மீண்டும் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். சஸ்கட்டூன் வெஸ்ட் தொகுதியில் போட்டியிட்ட ரூபன் ராஜ்குமார் தோல்வியடைந்தார். இவர்கள் மூவரும் பெரன் லிபரல் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்டிருந்தனர். வான்கூவர் கிரான்வில் தொகுதியில் NDP சார்பில் போட்டியிட்ட அஞ்சலி அப்பாத்துரையின் தேர்தல் முடிவு இதுவரை வெளியாகவில்லை. இந்த தொகுதியில் தேர்தல் முடிவு உறுதி செய்யப்படாத ஒரு நிலை இன்று இரவு வரை தொடர்கிறது. இதுவரை எண்ணப்பட்ட வாக்குகளின் அடிப்படையில் அஞ்சலி அப்பாத்துரை 230 வாக்குகளால் மாத்திரம் 2ஆம் இடத்தில் உள்ளார். அங்கு போட்டி மிக நெருக்கமாக உள்ள நிலையில் சுமார் 5500 தபால் மூல வாக்குகள் எண்ணப்பட வேண்டிய நிலை உள்ளதாக தெரிய வருகிறது. நாளைய தினம் இந்த தபால் மூல வாக்குகள் எண்ணப்பட உள்ளது. அதன் பின்னரே இந்த தொகுதியின் முடிவு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேவேளை கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் சார்பில் ஸ்காப்ரோ மத்திய தொகுதியில் போட்டியிட்ட மல்கம் பொன்னையன், யோக் சவுத் வெஸ்டர்ன் தொகுதியில் போட்டியிட்ட சஜந்த் மோகனகாந்தன் ஆகியோர் தோல்வியடைந்துள்ளனர். கியூபெக் மாகாணத்தில் ரோஸ்மவுண்ட் லா பெட்ரே தொகுதியில் பிளக் வெக்வா சார்பில் போட்டியிட்ட ஷோபிகா வைத்தியநாத சர்மாவும் வெற்றி பெற தவறியுள்ளார். ஸ்காப்ரோ எஜிங்கோட் தொகுதியில் பசுமை கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்ட தமிழரான அர்ஜுன் பாலசிங்கமும் இந்த தேர்தலில் தோல்வியடைந்தார். சுயேட்சை வேட்பாளர்களாக பிரம்டன் மேற்கு தொகுதியில் போட்டியிட்ட சிவகுமார் ராமசாமி, ஃப்ளீட்வுட் போர்ட் கேலஸ் தொகுதியில் போட்டியிட்ட முரளி கிருஷ்ணன் ஆகியோர் தேர்தலில் தோல்வியடைந்தனர். நேற்றைய தேர்தலில் 2 பிரதான கட்சித் தலைவர்கள் வெற்றி பெறவில்லை. பெப்பினோ தொகுதியில் போட்டியிட்ட லிபரல் தலைவர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ 49.5% வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றார். கன்சர்வேட்டிவ் தலைவர் எரினோ டூல், பிளக் வெக்வா தலைவர் இவ்ஸ் பிராங்கோயிஸ் பிளான்ஷெட், NDP தலைவர் ஜக்மீத் சிங் ஆகியோரும் மீண்டும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக வெற்றி பெற்றுள்ளனர். ஆனாலும் கனடா மக்கள் கட்சியின் தலைவர் மேக்சிம் பெர்னியே தேர்தலில் தோல்வியடைந்தார். அதேபோல் பசுமை கட்சியின் தலைவி அனாமே போல் தான் போட்டியிட்ட டொரண்டோ சென்ட்ரல் தொகுதியில் 8.5% வாக்குகளை மாத்திரம் பெற்று தோல்வியடைந்தார். நேற்றைய தேர்தலில் 3 லிபரல் கட்சியின் அமைச்சர்கள் தோல்வியடைந்தனர். பீட்டர்ப்ரோ கவாத்தா தொகுதியில் போட்டியிட்ட அமைச்சர் மேரியம் மான்செஃப் தோல்வியடைந்தார். அதேபோல் சவுத் ஷோர் சென்ட் மார்க்ரெட்ஸ் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அமைச்சர் பெனடட் ஜார்டன், கிங் வான் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அமைச்சர் டெப் ஷால்ட் ஆகியோரும் தோல்வியடைந்தனர். கடந்த நாடாளுமன்றத்தில் அங்கம் வைத்த ஜஸ்டின் ட்ரூடோவின் 37 பேர் கொண்ட அமைச்சரவையில் ஏனைய அனைவரும் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். ஆல்பர்டா மாகாணத்தில் அமைச்சரவை மாற்றம் ஒன்று இன்று அறிவிக்கப்பட்டது. இன்று மாலை முதல்வர் ஜஸ்டின் கெனி இந்த மாற்றத்தை அறிவித்தார். இதில் மாகாண சுகாதார அமைச்சர் டெய்லர் சாண்ட்ரோ அவரது பதவியை இழந்துள்ளார். சாண்ட்ரோ தொழிலாளர் மற்றும் குடிவரவு அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னாள் தொழிலாளர் மற்றும் குடிவரவு அமைச்சர் ஜேசன் சாப்பிங் புதிய சுகாதார அமைச்சராக பதவியேற்கிறார். கோவிட் தொற்றின் பரவலை கையாண்டது குறித்த விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் இன்றைய அமைச்சரவை மாற்றம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா.
நீங்கள் குட் ஈவினிங் கேனடா ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி வைத்திருந்தீர்கள் என்றால் புது அப்டேட் ஒன்று பண்ணியிருக்கின்றோம். ஸோ ஈஸியாக லைவ் வீடியோஸை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ மேக் ஷூர் டு அப்டேட் யுவர் ஆப். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வரும் Thursday 300வது எபிசோடை வந்து நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ண போகின்றோம். இது உங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் 300வது எபிசோடுக்கு நாங்கள் வந்திருக்க முடியாது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்கு அண்ட் எங்களை கண்டினியூஸாக சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க என்றும் நம்புகின்றோம். இத்துடன் எங்களுடைய நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வருகின்றது. நன்றி, வணக்கம்.